नमो गृह्यभागवे गृह्यवर्णाय गृह्यरूपाय गृह्यपदये अम्बिकापदये उमापदये पशुपदये नमो नमः इदं सत्यं परब्रह्मपुत्रं मङ्गलम् ऊर्ध्वरेदं विरूपाख्यं विश्वरूपावै नमो नमः ॐ निधनपदये नमः निधनपदाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः रङ्गाय नमः रङ्गलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्य स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाता वै नमो नमः वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॐ संच मे मयच मे प्रियंच मे नुकामच मे कामच मे सौमनसच मे भक्तंच मे श्रेयच मे वसच मे यशच मे भगच मे द्रविणच मे यन्ताच मे तत्ताच मे केमच मे तिरिच मे विश्वंच मे मगच मे संविच मे ज्ञात्रंच मे सूच मे प्रसूच मे शीरंच मे लयच मरुदंच मे अमृतंच मे यक्ष्मंच मे नामयच मे दीर्घायुष्पंच मे नमित्रंच मे भयंच मे सुगंच मे शयनंच मे सूषाच मे सुदीनंच मे ओम असतो मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गमयं मृत्युर्मा अमृतं गमयं ओम शांति 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 ओम सगनाववतु सगनौ पुनक्तु सगवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम सन्नो मित्रसंवरणगं सन्नो भवद्वर्यमां सन्न इन्द्रो बृहस्पतिगे सन्नो विष्णुरुक्रमगं नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुं त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम यज्ञन्दशां ऋषभ विश्वरूपगं छन्दोऽद्यो जमुदा आत्सम्बभूवं समेन्द्रो मेधया आत्पुनोदम् अमृतश्च देवधारणो भूयासं शरीरं मे विसर्जनं जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्ण आभ्यां पूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि वेदया विगतगं सुदं मे गोपायं ओम शांति 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 ओम भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाघं भद्रं पश्येमाख्यभिर्यजत्र आघं त्रैरङ्गे स्तुष्टवागं सत्तनोभिगिं व्यसेम देवगिदं यदायुगं स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धस्रवाग स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदागं स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिये स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति 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 ओम तज्जं घारुरुमगयं कादुं यज्ञायं कादुं यज्ञपदये दैवे सत्सुरस्तुनगं स्वस्तिर्मानुष्येभ्यगं ऊर्ध्वं जिगाद भेषजं सन्नो दुपदे संजसदुत्पदे ओम शांति 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 ओम जयति जयति सूर्यं सप्तलोकैकदीपं गणस्यमिदपावक्षेसदुःखैसनाशम् अरणग्रह्णगम्यम् आदिम् आदित्यमूर्तिं सकलभुवनवन्द्यं भास्करं तं नमामि अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो अघोर अघोदरेभ्यगं सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तुरुद्ररूपेभ्यगम् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मं शिवो मे अस्तु सदा शिवम् ओम अचिन्त्य अव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार अमूर्तये ब्रह्मणे नमः यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन बाध्यते यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः किमावगणे अव्यक्ते व्यापके किं विसर्जनं
अमूर्तं च कथं पूजां कथं ज्ञानं निरामये वडविडवि समीपे भूमिभागे निसन्नं सजमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिपुणगुरुबीजं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखदेवतं नमामि चित्रं बडदुर्मूले वृद्धा स्यात् गुरुर्युवां गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यात् छिन्नसंशयम् ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः मौनं व्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वसिष्ठान् देवसद्विजगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मारामं उदितवदनं दक्षिणामूर्तिपीठे நாம் அந்த குரு பூர்ணிமா ஏன் கொண்டாடணும்? குரு இல்லாமல் இந்த ஞானம் கிடைக்காது. குரு இல்லாமல் ஞானம் கிடைக்கிறது வாய்ப்பு மகா பிரபஞ்சத்தில் என்ன சொல்றது? வேதவியாசத்தில் சாஸ்திர வாசனா, அதாவது சாஸ்திர வாசனை இல்லாமல் இந்த பிரம்ம ஞானத்தை கிடைக்கவே கிடைக்காது. சிவபெருமான் என்ன சொல்கிறாரு? ஞானம் வினா முக்திபதம் லபியதே குருபக்தி தர. குருபக்தி ஒன்று இருந்தால் போதும், எல்லாமே சரியாயிடும். படிக்க வேண்டாம், கஷ்டப்பட வேண்டாம், அவங்கள தொடர்ந்து நினைக்கத்தான் தரும். இந்த உன்னதமான இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு குருபக்தி இருந்தால் தான் வரும். கடவுள் भगवान को कोई भी भक्ति हो सकता है, गुरु के प्रति निष्ठा करना बहुत मुश्किल है. गुरु हमारा जैसा रहता है, कैसे? ये दिक्कत नहीं है, ये बुद्धि से नहीं जान पाता है, बुद्धि का अधीन में है. कैसे बुद्धि புத்தியை கடந்த நிலையில் இருக்கிறவனா புத்தியால் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட முடியும்? தெரிஞ்சுக்கிட முடியாது. அப்போ விவரம் தெரிஞ்சவன் சொல்லணும், சொன்னால் தான் இது புரிய வரும். சொல்லாமல் இது புரிய வராது. அந்த விவரம் தெரிஞ்சவன் சொல்கிற பேருக்கு குரு. புகாரஸ்த அந்தகாரஸ்த புகாரஸ்த நிரோதக அந்தகார வினாத்வா குரு இத்தவி நீயது. குருன்னா குருங்கிற சப்தத்துக்கு இருட்டை குறிக்கிறது. குருங்கிறது அர்த்தம் பிரகாசத்தை. இருட்டை நீக்கி பிரகாசத்தை எவன் காட்ட முடியுமோ அவனுக்கு தான் குரு. हिंदी में बता देता हूँ. गुरु शब्द अंधेरा अंधेरा क्या बोले डार्कनेस? हाँ माता क्या लेकिन गुरु शब्द प्रकाश जो अंधेरा को जब खत्म करके जो प्रकाश को जो मान दिखा सकता है उसके नाम गुरु. அதனால் இந்த பிரம்ம வித்யா ரொம்ப உயர்ந்தது, ரொம்ப சிறந்தது. சாதுக்களை விட இது ரகசியத்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சாதுக்கள் வந்து தனியாக இருக்கிறான், அவனுக்கு இன்ட்ராக்ஷன் ஒன்றும் இருக்காது. சம்சாரத்தில் இருக்கும்போது உடனே டெஸ்டிங் லேப் டெஸ்ட் மாதிரி இது உடனே கிடைச்சிது, உடனே ரிசல்ட் தெரியுது. இம்யூனிட்டர் அதனால் இந்த உணவுமான ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது வேதவேதோடைய பிறந்த நாள் தான் குரு பூர்ணிமா. சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தம் வந்தே குரு பரம்பரை. இதுக்கு பரம்பரை இருக்குது. இந்த பிரம்ம வித்யா பரம்பரை ஆதி காலத்தில் சதாசிவன் சனகாதி ரிஷிகளுக்கு உபதேசம் பண்ணி, சனகாதி ரிஷிகள் அவங்க குருநாள் அவங்க சீசன் எனக்கு உபதேசம் பண்ணும்போது உனக்கு உபதேசம். இப்படி பரம்பரையாக இருக்கும். வேறு எங்கேயும் சனாதன தர்மத்தை தவிர வேறு எங்கேயுமே இந்த பரம்பரையை பார்க்க முடியாது. இது வந்து உயிர் உள்ளது. ஸ்தூலமாகவும் சூக்மமாகவும் இருக்கும். ஸ்தூலமாக பிரம்மசூத்திரத்தை ஆதிசங்கர் இருக்குது இல்லையா, பரம்பரை இருக்குது. அதனால் இதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வாழ்க்கையில் உன்னதமான வாழ்க்கை. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்தால் சந்தோஷமாக வாழலாம். 1000 கோடி பணம் இருந்தாலும் நிம்மதி சந்தோஷம் கிடைக்காது. நிம்மதி சந்தோஷம் ஓட்ட இருக்குது உனக்கு தெரியாது. நீ தூக்கத்தில் இருக்கும்போது நிம்மதியாக இருக்கு வரையா இல்லையா? हर आदमी सुख शांति से सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है तो बिल्कुल
आप नहीं रहता है, बारियाँ नहीं है, कोई लड़का नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई संतान नहीं, केवल आप अकेले रह के आ जाता है। तो वो जागृत अवस्था में ये मालूम करना उसकी ज्ञान बढ़ाता है। ये लगातार अभी आपका नाम वैद्यनाथ, आपका मम्मी एक बार वैद्यनाथ बोलेगा तो आप समझ जाता है। बार बार कितना कोटि बार उच्चारण किया होगा, लेकिन आया भगवान है, नाम रखता वैद्यनाथ, वैद्यनाथ भगवान जितना इसको है ना, इसको तरीका है, वो तरीके से जाएगा तो उपलब्ध हो जाता है। ஞானபுரி கொள்ளு பேர் என்ன செய்கிறான், அவனுக்கு இதை பற்றி தெரியாது. 2 ஹம்சப்பட்டிகள் அவனுடைய வராண்டால், அவன் பெரிய அரசன், அவனுடைய வராண்டா மேலே நின்று நடமாடி சாயந்தர நேரம் நடமாடிட்டு இருக்கும்போது 2 ஹம்சப்பட்டிகள் பறந்து போகும்போது ஒரு பட்டி சொல்லிட்டான், இந்த ஞானபுரியின் கொள்ளு பேர் இருக்கானே அவனுக்கு ஆனாலும் இருக்கு சொர்க்கத்து வரைக்கும் போயிருக்கு. அப்போ இன்னொரு ஹம்சப்பட்டினா நான் ஒரு கிராமத்தில் ரைப்பர் இருக்காரு, வண்டிக்கு கீழே, மாட்டு வண்டி கீழே, அவனுக்கு முன்னால் இவருடைய புகழ் ஏமாத்திரம் அப்படின்னோடனே அவன் ரைப்பரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டான். அவன் என்ன செய்யறான், 400 பசுமாடுகள், சிறு குதிரைகள் கூட்டிய தேர், என்ன காசு மாடு, இதெல்லாம் பொருளுக்கு போகிறான். ரைப்பரை கண்டுபிடிச்சிட்டான், தாவரையை வச்சு கண்டுபிடிச்சு போயிருக்கும்போது அவன் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு கேட்குறான், ரைப்பரே நீ எந்த தேவையை உபாசம் கேட்கோ அதை எனக்கு உபதேசி. அவர் சொல்கிறாரு, ரைப்பர் சொல்கிறார், அடே சூத்ரா, இது எல்லாம் உன்னிடமே இருக்கட்டும், உங்ககிட்டயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அடிக்கும். அவன் என்ன செய்யறான்னா 1000 பசுமாடு, சிறு குதிரைகள் கூட்டிய தேர், காசு மாலை, நீ வசிக்கும் இந்த கிராமம், தன்னுடைய பெண்ணை மனைவியாக எடுத்து கொண்டு போய் அவர்கிட்ட சொன்னானே. அவர் சொல்கிறார், அப்பையும் சொல்கிறார், சூத்ரா, நீ இந்த அரச கண்ணியை முன்னிட்டு என்னை பேச செய்து விட்டாய் இல்லையா, பேச செய்து விட்டாருன்னு உபதேசம் பண்ணுறாரு. சம்பர்க்கம், வாயு சம்பர்க்கம்னா எல்லாத்தையும் ஈர்த்து கொள்ள குணமுடையது, தீயை அடையிறது. அது பற்றி அக்னியில் அக்னி காற்றில் இழுத்துக்கிது. காற்று சம்பர்க்கம்னா அனைத்தையும் இழுத்துக்கிட்டு குணமுடையது. சூரியன் அஸ்தமிக்கும் போது அது வாயுவில் ஒழுங்குது, சந்திரன் அஸ்தமிக்கும் போது அது வாயுவில் ஒழுங்குது. நீர் சுற்றி போகும்போது அது அது நீர் வாயுவில் ஒழுங்கிடும் இல்லையா. சம்பர்க்கம்னா அனைத்தையும் இழுத்து. அதே மாதிரி இது அதிதெய்வதம் அப்படிங்கிற அதிதெய்வம். அத்தியாத்மம்னா பிராணம். பிராணிலேயே மனசும், பிராணிலேயே கண்ணும், பிராணிலேயே வாக்கும், இது எல்லாம் பிராணிலேயே ஒழுங்கிது, எல்லாத்தையும் இழுத்துக்குது. சம்பர்க்கம்னா அழகு, உள்ளுக்குள்ளே இழுத்துக்குது. நீங்கள் தூங்கும்போது ஏதாவது கண்ணு வேலை செய்தா, புத்தி வேலை செய்தா, எதுவுமே வேலை சரி இருக்குது. இதுதான் அத்தியாத்மம். அதிதெய்வம்னா வெளியே உள்ளது, அத்தியாத்மம்னா உள்ள. இதோட முடிச்சுக்கலாம். அடுத்து ஆந்திராக்காரங்களை வச்சுக்கலாம் చెప్పమ్మా. స్వామి ఫస్ట్లో స్వామిని మన ఫస్ట్లో మన స్వామిని చూసినప్పుడు చాలా కష్టంలో ఉన్నాము. కానీ మా ఆయన పోయి చూసాడు, రోజు ఎప్పుడు చూస్తుంటాడు. అయితే ఎందుకు స్వామి స్వామి అని ఇంత వెళ్తున్నాడు, ఒకవేళ ఏమైనా ఊరికి స్వామి పడిపోతే మనం ఇబ్బంది అవుతాం కదా ఇట్లా అని అనుకున్నాము. తర్వాతనే మనకు అర్థమైంది స్వామి గురించి. అర్థమైనాక సరేలే స్వామి మంచిదే కదా విషయము. ఒకప్పుడంటే తెలియనప్పుడు, కానీ గురు పౌర్ణమికి వెల్లంపల్లికి వెళ్ళినాము, జయరామ పౌర్ణమికి వెళ్ళినాక నీకు మాట్లాడవచ్చు కదా, పాఠంలో రావచ్చు కదా అన్నాడు. నాకు తెలీదు, ఎట్ట మాట్లాడేది తెలీదు, ఎట్టకు చేసి మాట్లాడడానికి రాదు. ఏందో స్వామి దేవుడిని తలుచుకుంటున్నాం కదా, ఇంకా ఏంది దేవుడు దేవుడు అంటున్నాడు స్వామి అని అనుకున్నాను. అందరిని చూస్తున్నాను, మాట్లాడుతూ ఉన్నారు.
కానీ నాకు ఎక్కడం లేదు పురకే. ఏమో ఎట్ట మాట్లాడాలో తెలియదు, ఏం చేయాలో తెలియదు. స్వామి ఏమో పాఠంలో అది దేవుని తలుచుకో రోజు నీ భర్తగా చూడకు, దేవుడిగా చూడు, పిల్లల్ని దేవుడిగా చూడు, అప్పుడు ఎంబడే వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా అని చెప్పినారు. ఆ తర్వాతనే నాకు కొద్దిగా వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత తెలుగు కాంపిటీషన్ పెట్టిన. అప్పుడు ప్రశాంతమ్మలు, శ్రీకాంతం ఎల్లరు అందరూ వచ్చినాక అప్పుడు దేవుడు అంటే ఎట్టనా అది అలవాటు అయింది. అయినాక ఇంకా ரொம்ப కష్టం ఎక్కువ ఉన్నింది. ఇక్కడ డ్యూటీ కాడనే కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉన్నింది అనిపించింది. అయితే కష్టంగా ఉంది కదా ఇప్పుడు. చాలాసార్లు ఆఫీసుల నుంచి ఫోన్ వందాక జయరమ్మ పోయిన పాఠంలో సామె అది పోదు తమిళ పోదు అదా. ఇంకా జయరామ పోయిన వందాక ఫోన్ వచ్చింది ఆఫీస్ నుంచి. ఫోన్ వచ్చినాక ఇంకా ఎక్కడున్నారు మీరు అంటే మేము అన్నాక ఏదేదో చెప్పినారు. కానీ అక్కడ భయం వచ్చేసింది. ఉద్యోగం కాడ భయం వచ్చినాక ఇంకా మాట ఎట్ట చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నాం. కానీ స్వామి సాధారణ మీరు అది ఏం కాదులే అని చెప్పేసినారు. స్వామి చెప్పినాక ఇంకా సాధారణంగా దేవుడిగా తలుచుకొని దేవుడిగా ఇంకా అట్ట వదిలేనాక ఏమీ కాలేదు. సరే ఇంటికి వచ్చినాక అంతా బాగానే జరిగింది. మొత్తం మీద స్వామి కాడికి వచ్చినాకనే మేము ఆనందంగా సంతోషంగా బాగా ఉన్నామనేది ఇక్కడ పాఠంలో తెలియజేస్తుంది. అందరినీ దేవుడిగా చూస్తున్నాము. ఎక్కడ ఏం మాట్లాడేది అంతా గురువుగారు తెలియజేశారు. దేవుడు వలన గురువుగారు ఆ గురువుగారు వందగానే నా నల్లాదా இருக்குதுன்னு சொல்கிறாరు. ఇదిదా నాన్న అయినాక మా నాయన ఒకసారి చనిపోయింటే ఆ కరోనా మూమెంట్లో చనిపోయింటే వెళ్ళాలన్నప్పుడు స్వామి ఆజ్ఞ తీసుకోవాలంటే స్వామి వద్దని చెప్పినాడు. వద్దన్నాక నాకు ఆటోమేటిక్గా దాన్ని వచ్చేసింది. ఎందుకు స్వామి వద్దంటున్నాడు, మా నాన్నగారు చనిపోయింది ఎందుకు వద్దంటున్నాడు అనేది అక్కడ వచ్చేసింది. సరే ఎందుకు వద్దంటున్నాడు అని కోపం వచ్చింది స్వామి మీద. వద్దంటున్నాడు కదా మరి కన్న తండ్రి కదా అని ఎందుకు వద్దంటున్నాడని తర్వాత ఇంకా పోలే. వేరే వాళ్ళు ఇంకా ఊళ్ళో వాళ్ళు ఊరుకుంటారా ఎందుకు చూడ వాళ్ళ నాయన చనిపోయిన ఊరికే రాలేదు అంటారు. సరేలే వాళ్ళు అనుకుంటే నాకేమి దేవుడికి అప్పచెప్పేశాను. 2 రోజులు ఏడ్చాను, ఆపేశాను. ఇక తర్వాత ఇంకా ఎందుకు రాలేదు అనేది ఊళ్ళో చెప్పినారు. కరోనా మూమెంట్లో ఇప్పుడు నాకు తెలియచ్చింది ఆ అనుభవంలో ఒకవేళ నీకు మీ నాన్న కాడికి వెళ్ళి చూసినాక మళ్ళీ నీకు ఈయన కరోనా వస్తుంది, నీ పిల్లలకు ఎవరు చూసేది అని లోపల ఉన్న దేవుడు నాకు తెలియజేశారు. నీకు చూస్తే నీ బాధపడతావు కదా, నలుగురు మళ్ళీ హాస్పిటల్ పోతే ఎవరు మిమ్మల్ని చూసేది అని చెప్పినారు. లోపల ఉన్న చెప్పినాకనే స్వామి చెప్పింది. అప్పుడు అర్థమైంది, నాకు అనుభవానికి వచ్చింది. ఓహో ఇంత బాధ అనగా అప్పుడు నాకు ఇంకా ఆ విషయం అవుతుంది. మొత్తం మీద స్వామి సొల్లుదా అప్ప కోపం వెళ్ళబోయి స్వామి మీద స్వామి చెప్పింది కరెక్ట్గా అనేది నాకు అర్థమైంది. స్వామి ఇది చాలా సుస్మైనది. స్వామి చెప్పింది కరెక్ట్. ఏ పని అయినా సరే దేవుడిగా చూడమని చెప్పారు. అలాగనే అందరిలో చూస్తున్నాను. అయితే ఒకసారి అదే స్వామి వెంకటరమణ అయితే వాళ్ళ చెల్లెలు అక్క తమ్ముడు దూరంగా ఉన్నారు. ఆ పిల్లలు ర్యాకెట్ కట్టుకోవడానికి అని నేను పోయి కడతాను సంవత్సరం. అయితే ఆ అమ్మాయి కడితే అమ్మాయిని లాగేయించుకొని పోయినారు. అంటే పంచాయతీలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ దగ్గరికి రాలేదు. అయితే కొట్లాడుతుంటే నేను కట్టించుకొని మీతో అని చెప్పినాడు. ఇట్లా బాధపడుతున్నారు 2 సంవత్సరాల నుంచి, వచ్చే సంవత్సరానికి ఎంత వాళ్ళ అక్క తమ్ముడు కలవాలని నేను అనుకున్నాను మనసులో. కానీ ఈ సంవత్సరం కలిసినారు, ఈ వచ్చే సంవత్సరానికి ర్యాకెట్ కట్టలేదు. ఇది ఎలా చాలా సంవత్సరం బాధపడుతుంది అమ్మాయి కూడా. దేవునికి అప్పచెప్పేశాను వాళ్ళు కలవాలనేది. అది ఒకటి. ప్రశాంతమ్మ ఫ్రెండ్ ఇరుకుదు అందమ్మ పోయిన సంవత్సరం వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు. అది నేనేం చేయను. అయితే ప్రశాంతమ్మ ఇంట్లో అన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉంది, ఫోన్ మాట్లాడుతుంది రోజు. అయితే మాట్లాడుతుంటే ఆమె ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతూ నువ్వు రావచ్చు కదా అనేది. అంటే వస్తుందనే విషయం ఇక్కడికి నాకు తెలియదు. వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉన్నారు. నేను మనసులో అనుకున్నాను వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఒకసారి గురు పౌర్ణమికి వచ్చింటే బాగుండేది కదా అని. అంటే ఎవరికి నేను చెప్పలే, నా మనసులో అనుకున్నాను. వచ్చే సంవత్సరం వాళ్ళిద్దరు కలుసుకున్నారు. ఇది ఎట్టా అంటే నేను దేవుడికి అప్పచెప్పాను ఇలా కలుసుకోవాలని అనుకున్నాను మనసులో. కానీ ఇది ఎలా కరెక్ట్గా అయింది. కరెక్ట్గా అన్నాక స్వామి సోళ్ళ పాఠంలో అందుకు అదిదా ನನಗೆ ಎಲ್ಲ సంతోషంగా ఉన్నామనేది పాఠంలో తిరిగి వస్తుంది. ఏది చేసినా నా చేత ఏమి కాదు దేవుడా అంతా స్వామి చెప్పినట్టుగా వింటున్నాము. ఇదే ఇంకా బాగా స్వామి చెప్పిన పాఠం వింటే ఇంకా సంతోషంగా ఉంటాము అనేది నాకు తెలియజేస్తుంది స్వామి. ఇదే స్వామి. హరి ఓం స్వామి. ప్రసాద్
హరి ఓం నాయన, అందరికీ హరి ఓం. మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి, గుంటూరు నుంచి వస్తున్నాము. నాయన దగ్గర నుంచి 3-4 ఇయర్స్ నుంచి మన 3 పాయింట్ ఫార్ములా తీసుకొని చేసుకుంటున్నాను. నాకైతే చాలా బాగా ఉంటుంది. ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేది అర్థమవుతుంది. అందరినీ దేవుడిగా చూడటం, మధ్య మధ్యలో మిస్ అయినా దాదాపుగా అందరినీ దేవుడిగా చూడటం అనేది అయితే అర్థమవుతుంది. రోజు మనకి ఏమేమి జరగాలనేది కూడా లోపల తెలుస్తూ ఉంటుంది. చాలా ఇబ్బందులు మధ్యలో వచ్చినవి, అవన్నీ కూడా గురువుగారిని అడగటము, తర్వాత నేను 3 పాయింట్ ఫార్ములా చేసుకుంటూ ఉండటం వల్ల చాలా వాటి నుంచి బయటపడటం అయితే జరిగింది. ఇప్పటికే స్టిల్ ఇంకా బాగా ఉంది, మిగిలినంత బాగానే జరిగిందండి. హరి ఓం. హరి ఓం అంటే అందరికీ మాది ఆంధ్రప్రదేశ్, మేము గుంటూరు నుంచి రావడం జరిగింది. నేను ప్రసాద్, ప్రశాంతి మేము ముగ్గురం కూడా ఒకే కాలేజీలో వర్క్ చేస్తాము. ప్రశాంతి మేడం గారి ద్వారా నాకు నాన్నగారు పరిచయం అయ్యడం జరిగింది. లాస్ట్ 4 ఇయర్స్ నుంచి నేను నాన్నగారు చెప్పినట్టు 3 పాయింట్ ఫార్ములా ఆచరించడం జరుగుతుంది. అయితే ఏంటంటే మొదట్లో ఆ ఫార్ములా చేసేదాన్ని, కానీ మనం మనుషులం కదా, వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం, ముందుకు వస్తాం, వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం, ముందరు రావడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ నాకు అనుభూతులు వస్తున్నాయి, కానీ దాని మీద నేను స్టాండర్డ్గా కొన్ని రోజులు అయితే ఉండలేకపోయాను. కానీ తర్వాత క్రమంగా నాయన చెప్పగా నేను కొద్దిగా ఫస్ట్ పాయింట్ మాత్రం చాలా గట్టిగా పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి టైం కూడా దేవుడు నామస్మరణ చేయమన్నారు. అలా నామస్మరణ చేసినప్పుడు ముందు ఫస్ట్ పాయింట్ నాకు తెలిసినంత వరకు నేను రెక్టిఫై అయ్యాను. అంటే నాలో ఏంటి హ్యాబిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అంటే ఆ కోపం కానీ, ఇరిటేషన్ కానీ, ఈగోయిజం కానీ ఏమైనా సరే అలాంటివన్నీ కూడా తగ్గిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఎదుటి మనిషి నుంచి నేను అర్థం చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను. ఎందుకంటే నాయన ఏమన్నారు, ప్రతి మనిషిలోనూ ప్రతి జీవిలోనూ దేవుడు ఉన్నారు, నువ్వు ఆ ఓరియంటెడ్గా చూడండి అని చెప్పారు. అందువల్ల నేను ఎప్పుడైతే దేవుడు నామస్మరణ చేసి ఆ ఓరియంటెడ్గా చూడటం జరిగిందో అప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది తన సిచ్యువేషన్ ఏంటి అనేది నాకు అర్థమవుతుంది. దాన్ని బట్టి ఏంటంటే నేను కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకోగలుగుతున్నాను. కాలేజీలో కానీ మా ఇంట్లో కానీ నేను సరైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాను. అలాంటప్పుడు స్మూత్నెస్ అనమాట, చాలా హ్యాపీనెస్ అనేది నేను చూశాను. మా కాలేజీలో మాత్రం చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ రెక్టిఫై చేసుకోగలిగాను. అంటే పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని కన్వీనియంట్గా ఉండొచ్చు, కొన్ని మనకి కంఫర్ట్గా ఉండవు. అయినా కూడా దాన్ని కన్వీనియంట్గా మార్చుకుంటూ వాళ్ళ ఓరియంటెడ్గాను నా ఓరియంటెడ్గాను ఉండగలుగుతున్నాను అంటే అది కేవలం నాయన ప్రసాదించిన 3 పాయింట్ ఫార్ములానే. దాన్ని నేను పాటించడం వల్లేను. అదే కాకుండా ఈ మధ్య రీసెంట్గా మా వారికి బాగాలేదండి. సడన్గా తనకి మేమేదో జనరల్ చెకప్ కోసం అని వెళ్ళాము. తనకి హార్ట్ ప్రాబ్లం అని చెప్పారు. అసలు ఊహించలేదన్నమాట హెల్త్ ప్రాబ్లం అనేది. సరే అని చెప్పేసి అసలు నాకు ఎవరితోనూ నేను మాట్లాడలేదు. దేవుడు నామస్మరణ అయితే చేశాను. అప్పుడు సడన్గా మా మేనల్లుడు వచ్చాడు. తను వచ్చి మొత్తం అంతా కూడా చెక్ చేయించారు. అప్పుడు నాకు అనిపించింది దేవుడు ఏ రూపాయలు ఏ విధంగా వస్తాడు నాకు తెలియదు, కానీ నా మెల్లడి ద్వారా వచ్చాడు నాకు అనిపించింది. అబ్బాయితో మాకు టచెస్ కూడా చాలా తక్కువ, కానీ శివుడు వచ్చాడని అనుకున్నాను. అదే టైంలో నాకు మా ఫ్రెండ్ ప్రశాంతి మేడం గారు బాగా హెల్ప్ చేశారు. తను ఎలా అంటే అక్కడ వాళ్ళకి ఎలా కాంటాక్ట్స్ అవ్వాలి, నేను ఎలా ఉండాలి, నేను ఏ విధంగా నేను దైవ నామస్మరణ చేయాలి, ముందు నీలో ఉన్న ఆ నెగిటివ్ థాట్ అంటే ఈ భయము, నా ఆందోళన, టెన్షన్ ఇవన్నీ ఏ విధంగా తగ్గుతాయి అనేది నాయన ఉపయోగం చెప్పడం, అదే ప్రశాంతి మేడం చెప్పడం వల్ల నేను చాలా ధైర్యంగా ఉన్నానంటే కారణము మా పిల్లలకు చాలా స్ట్రెస్ పడ్డారు. నన్ను అడిగారు కూడా, ఎందుకు నువ్వు అంత ధైర్యంగా ఎలా ఉన్నావమ్మా అని. నేను దేవుడిని నమ్మాను, నాయన నమ్మాను, నా ఫ్రెండ్స్ అంతా నమ్మాను, డాడీ బాగుండాలని చాలా మంది కోరుకుంటున్నారా, అలాంటప్పుడు మనకు మంచిగా జరుగుతుందని చెప్పేశాను నేను. అప్పుడు మా పాప చాలా అమ్మ నీలా ఉండాలని చెప్తాను. అట్లా దేవుడి దైవాలు కానీ నాయన దైవాలు కానీ మా వాళ్ళ హెల్త్ ప్రాబ్లం చాలా క్లియర్ అవుతుంది, చాలా రెక్టిఫై చేసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు చాలా తను హెల్తీగానే ఉన్నారు, నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం. అయితే ఏంటంటే నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే నాయన చెప్పిన 3 పాయింట్ ఫార్ములా మాత్రము ఎవరు ఆచరించినా ఎవరు పాటించినా అనుకునేదానికి మనసులో దేవుడిది ఎలా ఉండాలి, అసలు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఆ అనుభూతి అనేది మనగా తెలుస్తుంది. అది మాత్రం నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం ప్రతి నిమిషం స్మరించాలి, అది మనం ఎప్పుడైతే స్మరించడం మానేస్తామో మళ్ళీ మామూలు మనిషి అయిపోతాం. కానీ స్మరణ మాత్రం ఉండాల్సిందే. నాయన చెప్పిన 3 పాయింట్ ఫార్ములా ఫాలో అవ్వాల్సిందే. ఫస్ట్ పాయింట్ పట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ పాయింట్, థర్డ్ పాయింట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతి నిమిషం మన అనుకూలంగా ఏమి జరగవు, ప్రతికూలాలు కూడా జరుగుతాయి. వాటిని ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలనేది కూడా నాయన గారు చెప్పడం జరిగింది. దానివల్ల ఏంటంటే నేను ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉండగలుగుతున్నానంటే, ధైర్యంగా ఉండగలుగుతున్నానంటే కేవలం
3 పాయింట్ ఫార్ములా అది ప్రసాదించింది నాయన గారే. కాబట్టి నేను చాలా హ్యాపీగా ఇప్పటికి మాత్రం ప్రతి నిమిషం కూడా హ్యాపీగా ఉంటానని నమ్ముతున్నాను. సో నా ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఏం చెప్పాలి అనేది తెలియట్లేదు, ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచాన్ని అంతా బంధించి ఇక్కడ పెట్టడం కష్టం, చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ప్రపంచం పక్కనే ఉంది. సో శివుడు పక్కనే ఉన్నాడు, ఏం చేయాలి, ఏం మాట్లాడాలి? లార్డ్ శివ ఇస్ హియర్, నో వర్డ్స్. సో 8 years అయింది. తెలుగులో చెప్తా, बीच में मैं हिंदी में भी बोलूँगा क्योंकि 2-3 लोगों को हिंदी मालूम है, इसीलिए गुरुजी मैं भी हिंदी में थोड़ा बोलता हूँ. సో 8 years అయింది. గురుగారిని కలిసిందే ఒక అద్భుతం. ఆ రోజు సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి, నేను అయ్యప్ప మాలలు ఉన్నా. మా ఫ్రెండు ఎప్పుడో ఫాలోఅప్ చేసేది, చాలా ఫాలోఅప్ చేస్తుంటే ఒక 6-7 months రమేష్ శివ నుంచి ఆయనకు తెలుసు, ఉమాకాంత్ అని ఒక పర్సన్, ఆయన ఫ్రెండ్ నేను కంపెనీలో. ఒకసారి గురూజీ గురించి నాకు చెప్పిండ్రు, ఇట్లా గురూజీ చాలా ఇది అని. 6 months నేను ఫుల్ ఫాలోఅప్, వెన్ గురూజీ కమింగ్, ఐ డోంట్ నో వేర్ ఈజ్ గురూజీ. సో ఒక ఫైన్ డే నేను మాలలో ఉన్న, అయ్యప్ప మాలలో ఉన్నప్పుడు అతనికి క్యాజువల్గా కాల్ చేస్తే బిజీ అన్నాడు. వై బిజీ అంటే అవర్ గురూజీకి ఏమంటాడు, అరే నువ్వు చెప్పలేదు నాకు అంటే, ఓ సారీ ఐ ఫర్గాట్ అంటాడు ఆయన. సో నెక్స్ట్ డే నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన, అప్పుడు అయింది. ఆ రోజు సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి ద డే. సో మాల, అయ్యప్ప మాల, ఫుల్ వైబ్రేషన్స్. సో ఇక గురూజీని కలిసిన ఒక 5-6 hours గురోపదేశం, కంటిన్యూస్ గోయింగ్, టీయర్స్ కమింగ్. అరే వై టీయర్స్ కమింగ్, నో ఐడియా. బికాజ్ రియలైజేషన్, హర్ట్, హృదయం రియలైజ్ అవుతుంది. నిజమైన భగవంతుడు ఎవరు, ఎక్కడున్నాడు నిజమైన భగవంతుడు? పుట్టినప్పుడు మనం భగవంతులమే. ఇప్పుడు ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు, ఓకే, పుట్టినప్పుడు అందరు భగవంతుడే అంటాం కదా. చిన్నపిల్లలు కిడ్స్ ఆర్ లైక్ గాడ్, వీఆర్ ఆల్సో లైక్ గాడ్. బట్ మనము మానవులం అయిపోయినాం. సంస్కారం లోపల, బికాజ్ ఆఫ్ సొసైటీ, బికాజ్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్, మనకంతా ఇక్కడ మొత్తం రికార్డ్ అవుతుంది. వీఆర్ హ్యూమన్, వీఆర్ లైక్ రమేష్, శ్రీకాంత్. బట్ యాక్చువల్లీ లార్డ్ శివ పరమాత్మ, మనం ఆత్మ పరమాత్మ సేమ్, నో డిఫరెన్స్. ఆయన అంశనే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఆయన అంశనే. కానీ మనకు తెలియదు, అది తెలియదు రైట్. సో తెలియదు. సో ఇప్పుడు గురుజీ చెప్తారు ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక చీకట్లో మనం నడుస్తున్నాం, చీకట్లో పోతున్నాం, డార్క్నెస్లో ఏమంటారు, రోప్ తాడు ఉంటుంది, ఇరుట్ తాడు ఉంటుంది. క్రాస్ చేస్తుంటే ఆ తాడు మనకు పాములా కనబడుతుంది, స్నేక్లా కనబడుతుంది, చీకటి. కానీ అదే ఒక చిన్న టార్చ్ లైట్ ఉంది, మన దగ్గర చిన్న టార్చ్ లైట్ వేస్తే తాడే, ఓకే, ఆ బ్రైట్నెస్ గురూజీ. సో ఆ తాడు లైఫ్, అవర్ లైఫ్ ఈజ్ తాడు. యాక్చువల్లీ తాడుని మనం ఎట్లా చూస్తున్నామంటే మన జీవితాన్ని పాములా చూస్తున్నాం. వీఆర్ లుకింగ్ స్నేక్ అనిపిస్తుంది మనకు జీవితం. తాడే, అది ఏమీ చేయదు. నువ్వు ముడేస్తే ముడవుతుంది, పేస్తే బట్టలు ఆరేయచ్చు. అదే తాడు తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి అక్కడ పెడితే బట్టలు ఆరేయచ్చు, ఓకే, ఇంకేమైనా చేయొచ్చు, దాంతో ఎన్నో పనులు చేయొచ్చు. అంటే అదే జీవితం, లైఫ్. కానీ లైఫ్ని మనము తప్పుగా అర్థం చేసుకొని, కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోలేక దాన్ని స్నేక్ అనుకుంటున్నాం. ఎవ్రీ టైమ్ సారో, వాట్ హ్యాపెన్, లెట్ ఇట్ హ్యాపెన్. కానీ ఏదైనా కానీ చీమని ఏమంటారు గురించి, ఎరుంబు. సో చీమ, శివ ఆజ్ఞ లేనిది ఎరుంబు కూడా కుట్టదు, ఎరుంబు కూడా కడిగా. అవునా? నమ్ముతారా? నమ్మినప్పుడు ప్రతిదీ ఎందుకు బాధపడతాం మనం? చిన్న చీమకు కూడా శివాజ్ఞ ఉంది అని మనం మాట్లాడుతున్నాం. కానీ మనకేమనైతే అయ్యో వై అయ్యో, కరెక్ట్. సో అది కూడా శివాజ్ఞనే కదా. నీ ప్రాబ్లం శివాజ్ఞ, నీ హ్యాపీనెస్ శివాజ్ఞ, నీ ప్రాణం శివాజ్ఞ, నీ శ్వాస నిశ్వాస, నీ జీవితం, నీ మరణం, డెత్ ఈజ్ ఆల్సో శివాజ్ఞ. ఎందుకంటే
ప్రతి సెకను ఆయనకు మనం ఎప్పుడైతే సమర్పితం చేస్తామో ఆ సబ్మిషన్, ఆ భావన వస్తుంది మనసులో నుంచి, హృదయంలో నుంచి. శివుడు అప్పుడు గాడ్, శివ ఈజ్ నాట్ గాడ్, శివ ఈజ్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. హీ ఈజ్ యువర్ డాడ్, హీ ఈజ్ యువర్ మదర్, హీ ఈజ్ యువర్ బ్రదర్. ఇజంట్ ఇట్? లార్డ్ శివ ఈజ్ యువర్ బ్రదర్. టెల్ టు యువర్ బ్రదర్. మన అన్నకు చెప్తే ఎట్లుంటుంది? అన్న ఏం ప్రాబ్లం అంటే వచ్చేస్తాడు. శివ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దట్. ఆ శివునికి అదే ఇష్టం. ఆయనకి వేరే ఏం అవసరం లేదు, ఏది అవసరం లేదు. నో హంగామా, నథింగ్. యువర్ హర్ట్, ప్రేమ. నీ ప్రేమ కావాలి, నీ హృదయం కావాలి. ఇంతకుముందు తెలియదు నాకు ఇది, అంతకుముందు తెలియదు. సరే, శివుడు అంటే నాకు ఇష్టమే అంతా ఉంటుండే, కానీ ఆ మార్గం తెలియలేదు. దేవుణ్ణి ఎట్లా కొలవాలి, ఎట్లా వర్షిప్ చేసుకోవాలి తెలియదు. ఎందుకంటే మా ఫోర్ ఫాదర్సు, యాన్సిస్టర్సు అందరూ ఓన్లీ యు గో కోవెల్ టెంపుల్, ఫుల్ దండాలు, ఓకే, అభిషేకాలు, పొర్లు దండాలు. ఏమంటారు పొర్లు దండాలు? ఇట్లా పడతారు కదా, ఏమంటారు దాన్ని? ఏమంటారు? అంగ ప్రదక్షిణ, ఫుల్ అంగ ప్రదక్షిణ, అభిషేకం, ఓకే, వాటర్, మిల్క్, ఓకే, ఫైన్, ఆల్ దట్ ఫైన్. బట్ ఏం నేర్చుకున్నాం దాని నుంచి? ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? ప్రేమతో చేయాలి, ప్రేమతో చేయాలి ఏం చేసినా. కానీ ఏదో మనం చేస్తున్నాం అనే విధానం ఎప్పుడు కరెక్ట్ కాదు. ఎప్పుడు అడగలే. శివుడు అడిగిండ ఎప్పుడన్నా మనల్ని? కడవలు ఎప్పుడు అడగలే మనల్ని, నువ్వు ఇదే చేయి, ఇదే చేయి, పోర్ వాటర్. మన ఇష్టం. మెయిన్ హృదయాన్ని సమర్పించాలి. ఎక్కడ చూసినా గుడే కనబడుతుంది. అప్పుడు దేహమేరా దేవాలయం, జీవుడే సనాతన దైవం. రైట్? దేహమేరా దేవాలయం, జీవుడే సనాతన దైవం. నేనే బ్రహ్మ, నేనే విష్ణు, నేనే శివుడై ఉంటే అని ఒక సాంగ్ ఉంది గురుజీ. మనమే, ఇక్కడే ఉంది అంతా, ఎక్కడూ లేదు. ఇది ఎట్లా తెలిసింది మరి గురూజీ? కంప్లీట్ ఎన్లైటన్మెంట్. మాలా స్టాప్డ్. కుమారన్న, యూ సేమ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. నీకేమో ఆఫ్టర్ 23 years, నాకు ఆఫ్టర్ 5 years. అయితే ఇంకొక జోక్ ఏంటంటే, ఇది పక్క తమిళ్లో కూడా మీరు చెప్పాలి గురించి. ఇప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్కి చెప్పిన అనుకో, మాల 5 times మాల వేసిన, 6th time నో మాల. ఆఫ్టర్ గురూజీ మెట్ నో మాల. ద ఫ్రెండ్ షాక్. యూ సెడ్ గురూజీ వై మాలా లెఫ్ట్. యాక్చువల్లీ ఇంకా క్లోజ్ కావాలి, ఇంకా ఫుల్ పూజ చేయాలి. ఇది ఎక్కడిది భయ్, ఇదేంది లోలి? అసలు ఏంది ఈ మాల? గురుజీ కలిసినాక ఇంకా మాల ఎక్కువ వేయాలి, నో మాల అంటాడేంది పిల్లాడు? అంటే రియాలిటీ అర్థమైంది. సో చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మనము ఇవి గోలికాలు ఆడ, గిల్లిదండ ఆడడం, ఓకే, ఆట అట్లే ఉంది. గురువు చెప్పింది ఈ మాట, ఆట అట్లే ఉంది. నేను ఆడేటోని, అన్నీ ఆడేటోని. ఇప్పుడు ఆడట్లేదు, ఎందుకంటే పెద్దగా అయింది, నాకు అర్థమైంది. నేను ఆటను వదిలిన, ఆట అక్కడే ఉంది. గోలికాయలు ఫుల్ నాకు ఇష్టం, గిల్లిదండ ఇష్టం. చిన్న ఉన్నప్పుడు చేసేది కిట్టిబుచ్చి ఇవన్నీ ఆడిన చిన్నప్పుడు ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు ఆడమంటే ఆడతానా? మరి అప్పుడు ఎందుకు ఇష్టమైంది, ఇప్పుడు ఎందుకు ఇష్టం కాలేదు? అదే అయ్యప్ప నాకు ఇష్టమే, కానీ ఆ విధానం నాకు ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే నాకు అయ్యప్ప వచ్చి చెప్పలేదు మాలేయమని. అయ్యప్పని వచ్చి చెప్పలే మాలేయమని. వేరే అందరు విధి విధానం ఈ సొసైటీ చెప్పింది నాకు ఆ మాట. ఎందుకంటే అది కూడా మంచిదే. ఎందుకంటే 41 days మండల దీక్ష, ఇట్స్ కాల్డ్ లైక్ సైంటిఫికల్లీ 41 days. ఇఫ్ యూ ఫాలో వన్, యువర్ లైఫ్ ఆల్సో విల్ బి ద సేమ్. యూ విల్ గెట్ ఎ సిస్టమేటిక్ లైఫ్ 41 daysకి. అందుకని పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు. కానీ పీపుల్ ఓన్లీ ఫర్ 41 days లైక్ దిస్. 42nd సో ఆ ప్రాసెస్, ఆ విధి విధానం లేదు. సో అయితే నేను ఏమనుకుంటా అంటే, నిజంగా తర్వాత ఏదైనా సరే చాలామంది ఎక్స్పీరియన్స్ మాట్లాడతారు, అనుభవాలు, ఎక్స్పీరియన్స్, ఇదైంది. ఎక్స్పీరియన్స్ స్టార్టింగ్, తర్వాత అనుభవాలు, నో ఎక్స్పీరియన్స్, అనుభూతి. ఏమంటారు గుజీ? అనుభూతిని ఏమంటారు తమిళ్లో? అనుభూతి. అనుభవం కంటే చాలా గ్రేట్ అనుభూతి. అనుభవం ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ టెస్ట్ ట్రయల్. గాడ్ హెల్ప్స్, సూపరు.
గాడ్ నో హెల్ప్. రాంగ్. అనుభూతి గొప్పది. మైనస్ ప్లస్ బోత్ ఆర్ సేమ్. పగలు ఉంది కాబట్టి రాత్రికి విలువ, రాత్రి ఉంది కాబట్టి పగలుకు విలువ, చెడు ఉంది కాబట్టి మంచికి విలువ, చెడు ఉంది కాబట్టి మంచికి విలువ. అసలు మంచి చెడు అనేదే లేదు. నాకు మంచిగా అనిపించింది, మీకు చెడు అనిపించవచ్చు. నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు చెప్పి నాకు గుర్తులేదు. ఒక ఫాదర్, ఓకే, ఒక స్మాల్ సన్, 2 people సిట్టింగ్ ఇన్ ఎ పార్క్. ఓకే, సో సన్ అది ఇంత ఉంటాడు, షూ లేసిపోతుంది. సో వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు, ఆ సన్ని ఇట్లా బెంచ్ మీద కూర్చోబెట్టి షూ లేస్ కడుతుంటాడు. వేరే వాళ్ళు చూసి, ఓ సూపర్ ఫాదర్, సూపర్ సన్, లైక్ దట్. లైవ్ ప్రేమ, లవ్ ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్టర్ 15 years. నౌ సన్ ఈజ్ యంగ్స్టర్, సేమ్ ఫాదరు, సేమ్ షూ లేస్. కరెక్టా? అర్థమైందా మీకు? क्या साहब, एक सन है, एक फादर है, एक सन है जी, एक पार्क में बैठे, ठीक है ना. तो 5 साल का बच्चा है उन्होंने, वो पार्क में चलते चलते उसका शूलेस चले गया. तो फादर क्या कर रहा, झुक के बेटे का वो शूलेस बांध रहा. सब देख के, अरे क्या बात है, कितना अच्छा फादर है. बोले तो वो प्यार दिखता है ना सन का फादर का, बहुत अच्छा है बोल के बोलते. सेम सिचुएशन आफ्टर 15 years. अभी सन क्या है, यंगस्टर बन गया, 20 years का बच्चा बन गया. सेम फादर, सेम बेंच, सेम सन. अभी फादर झुक के शूलेस ऐसा करे तो अच्छा दिखता? बोलिए ना, अच्छा नहीं दिखता ना, क्योंकि यंगस्टर हो गए ना जी. काम तो सेम है, वर्क इज सेम. बट 15 years बैक सेम वर्क was super. After 15 years same work is bad. Now you tell me which is good, which is bad here. Correct? Same work 15 years back good, now it is bad. So there is no good and bad, only situation. So we don't, ఇన్ని సిచ్యుయేషన్స్ మనం చెప్పలేం, చూడలేం, మన వల్ల కాదు. కాబట్టి శివుడికి ఇచ్చేయాలి. భగవంతునికి ఇచ్చేస్తే ఆయన చెప్తాడు మెసేజ్. సీరియస్లీ ఐ ఫాలో దట్. ఎవ్రీ ఇష్యూ, प्रॉब्लम जानता नहीं. My life after I met Guruji, no, there is nothing called problem. I love problems if comes. I love problems. If any problem is there, I am happy. Because problem is there, my Lord Shiva is there. Correct? No? Yes. Problem ఉన్నప్పుడే లార్డ్ శివ వస్తాడు. కాబట్టి రాని. ఇప్పుడు అమ్మ చెప్పింది, ఆమె ధైర్యంతో నిలబడ్డది. చాలా గొప్ప విషయం అమ్మ. మీ సార్ది సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు కరోనాలో అయింది. ఫ్యామిలీ మొత్తము కంప్లీట్ ఇదైపోయారు. ఫాదర్కి 82 years. అప్పుడు ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ కరోనా డేంజరస్. ఆ టైంలో మా ఫాదర్ కరోనా వచ్చింది. మొత్తం ఫ్యామిలీ అసలు ఇక కంప్లీట్ రోజు ఏడ్చుడు, క్రయింగ్, కంప్లీట్ మూడ్ ఆఫ్, అప్సెట్. నేను ఒక్కరిని అందరినీ సమాధానపరిచి, అది నాది కాదు, గురుజీతో నా ఉన్న రెగ్యులర్ టచ్లో శివుడు ఇచ్చిండు. శివుడు నాకు చెప్పిండు మా ఫాదర్కి ఏం కాదని. మా వాళ్ళంతా షాక్, ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఎట్లా చెప్తున్నావు అంటే నాకు తెలుసు అంతే. నాకు శివుడు చెప్పిండు, లోపల నుంచి మెసేజ్ ఉంది, నీకేం కాదు, మీ డాడీకి ఏం కాదు అని చెప్పి శివుడు చెప్పిండు. మరి అది ఏం నుంచి వచ్చింది? ఎందుకంటే ఆ కనెక్షన్ మనలో ఉన్నవాడికి మనకు మధ్యలో ఆ వైర్ కనెక్షనే గురూజీ ఇచ్చాడు. వైర్స్ ఉన్నాయి, ఇట్లా వైర్ పెడితే లైట్ రాదు, వస్తుందా? ఆ వైర్ వచ్చి ఒక ప్లాస్టర్ వేయాలి, కనెక్షన్. ఆ ప్లాస్టర్ అనే జ్ఞానము అది మనకు గురూజీ ఇచ్చాడు. ఇంకోటి గురూజీ ఎన్నోసార్లు చెప్పారు, నేను ఎంతో చదివిన నాయన, 20 సంవత్సరాలు ఇక్కడ తిరిగినా అక్కడ తిరిగినా నాకు తెలియలేదు, మా గురువులు నాకు చెప్పలేదు. ఇట్లా నేను మీకు చెప్తున్నా. ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఎందుకంటే మనం మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి అవసరం లేదు కదా. గురూజీ ఏదైతే చెప్పిర్రో ఆయన జ్ఞానం మనకు షేర్ చేస్తున్నారు, మనకు పంచుతున్నారు, ఆయన జ్ఞానాన్ని మనకు పంచుతున్నారు. సో అంటే మనం ఇంకా బెటర్గా లైఫ్లో బెటర్గా కావాలి. అండ్ ఇంకోటి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గురూజీ నుంచి సాటిస్ఫైడ్ లైఫ్, సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్, నాట్ హ్యాపీ. ఐమ్ టెలింగ్ యూ, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ. సక్సెస్ అంటే ఏంటి? ఎర్నింగ్ లైక్ 1000 crores, 100 crores, 1 lakh crores, బేస్ట్.
షీర్ వేస్ట్. వన్ ఫైన్ డే లీవ్ ఎవ్రీథింగ్, గో. ఓకే, సాటిస్ఫైడ్ లైఫ్ సూపర్, సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ కాదు. సక్సెస్ బిహైండ్ సక్సెస్ అంటే పరిగెడుతూ రన్నింగ్ వన్ ఫైన్ డే లైఫ్ క్లోజెస్. తెలీదు మనకు. లైక్ ఏ మూవీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్, సడన్లీ శుభం ది ఎండ్, 2.5 hours or go సార్ ప్లీజ్ 1 more 15 minutes, no go సో ఓన్లీ 1 show, ఓన్లీ 2.5 hours. దిస్ ఈజ్ అవర్ లైఫ్. ఈ లైఫ్కి మనము ఎంజాయ్ చేయడానికి వచ్చినాం. పిల్లలు ఎట్లా ఎంజాయ్ చేస్తారు? పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫుల్. పిల్లలని చూడండి, బ్రైట్నెస్ ఉంటుంది ఫేస్లో. పిల్లల్లో ఎప్పుడు బాధ ఉండదు. నువ్వు కొట్టినాము అంటారు, తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతారు. వాళ్ళకి లోపల ఏం పెట్టుకోరు, పిల్లలు లోపల ఏం పెట్టుకోరు. మనం కూడా అంతే. ఇవన్నీ అంటే 1 కాదు 2 కాదు, అసలు ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా అది తనివి తీరదు. ఈ సబ్జెక్టు కూడా ఎప్పటికీ కూడా నీకు ఎంత, నువ్వు ఫుడ్ ఎగ్జాంపుల్ తిన్నాము, మంచి గుడ్ లైక్ మీల్స్, మేబీ ఇన్ హైదరాబాద్ లైక్ బిర్యానీ, లెట్స్ సే బిర్యానీ, ఫుల్ టేస్టీ బిర్యానీ, ఓకే ఓవర్. ఆఫ్టర్ వన్స్ కడుపు నిండినాక ఎంత పెట్టినా విల్ సే ఓకే స్వీట్, ఎనీథింగ్ లైఫ్, ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. బట్ భక్తి, కడవల్ మాది దేవుడి పైన ఆ ప్రేమ, భక్తి ఏమంటారు దాన్ని, అనంతం, ఇన్ఫినిటీ, ఎండ్లెస్. దేవుడిపై భక్తి ఎండ్లెస్. ఎంత కావాలి, ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది. భక్తి అనే రసము చాలా, ఎంత మనం తాగినా ఇంకా అనిపిస్తుంటుంది. ఎందుకంటే ఆ ప్రేమ తట్టుకోలేదు. ఆయనలో ఎక్కడో లేడు, మనలోనే ఉన్నాడు, మనకు కనిపించట్లేదు. ఇంకొకటి నేను ఏమనుకుంటా అంటే, అంతకుముందు లేదు, ఇప్పుడు అద్దం చూసుకుంటాను, మిర్రర్ చూసిన ప్రతిసారి శ్రీకాంత్ కనబడాడు, నాకు శివుడే కనబడతాడు. ఫ్రాంక్లీ నాకు శివుడే కనబడతాడు. ఎందుకంటే శివుడే ఇచ్చింది కదా ఈ రూపాన్ని. అన్నం ద్వారా తింటూ ఈ రూపాన్ని శివుడే ఇచ్చి. సో ఏడ ఉన్నా కూడా ఆ ఫీలింగ్ లేదు, నేను అనేది లేదు. ఎందుకంటే 3.4లో ఫస్ట్ రూల్, నేను నాది స్వార్థం ఉంటుంది మనిషికి. ఆ స్వార్థం ఉండదు, సెల్ఫిష్నెస్ ఉండొద్దు. నేను అంటే నీ వరల్డ్ చాలా చిన్నగా అయిపోతుంది, స్మాల్ అయిపోతుంది. నేను నాది, అహం బ్రహ్మాస్మి. ఫస్ట్ కిల్ అహం, యూ విల్ సీ ఇహం. కిల్ అహం, యూ విల్ సీ ఇహం. నిరంతరం అవునా? సో ఇక ఎంత చెప్పినా నాకు నేను తనివి తీరని సబ్జెక్ట్ ఇది. చాలా అంటే చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఇంకొక విషయం, అంతకుముందు భగవంతుని చూస్తే ఎప్పుడు సంతోషం అయ్యేది, కానీ కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు రాకపోయేది. ఇప్పుడు చూసిన ఒక 30 secondsలో కళ్ళ నీళ్ళు వస్తాయి. భగవంతుని తలుచుకుంటే నీళ్ళు వస్తాయి. ఏం చెప్తాం చెప్పండి? హ్యాపీనెస్, ఇట్స్ నాట్ సారో. సో హ్యాపీనెస్ టీయర్స్ వస్తాయి. గురూజీ ఇచ్చిన జ్ఞానం అది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సరేగా సార్. హరి ఓం స్వామి, అందరికీ హరి ఓం. యథార్థమే స్వామి, ఏం చెప్పేది ఉంది. గురువు అనుగ్రహానికి ఇక్కడ నేను ఏమి చేసి పొందేది కాదు అది. నేను ఇంకా చెప్తున్నా, గురు అనుగ్రహం. హరియం అందరికీ హరియం. నా పేరు రమేష్, నేనున్నది శ్రీశైలం దేవస్థానంలో ఒప్పంద సిబ్బంది, ఇలా కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీద పనిచేస్తున్నాను, లేబర్ కాంట్రాక్ట్గా పనిచేస్తున్నాను దేవాలయ పరంగా. నాకు ఇంకా శ్రీశైలంలో బంధువులు అంటూ అని అంటే, మా అమ్మగారు కాలం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా శివ కుటుంబమే, శివుడే ఇంకా అనే కోణంలో మేము ఉండడము. ఇంకా మా అమ్మ కాలం అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఉన్నది నేను, మా ఆమె, పాప. ఇంకా బాబు కడుపులో పడలేదు అనుకుంటా అప్పుడు. సో తర్వాత బాబు వచ్చినాడండి. అయితే ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు స్వామి అక్కడ రావడము,
స్వామిని నేను చూసిన తర్వాత అప్పుడు ఉన్న మనోకోశ భావాలు వేరేగా ఉంటాయి కాబట్టి అనేక రకాలైన సాధువులు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ వస్తుంటారు పోతుంటారు. అప్పుడు ఏ సాధువు ఒక డెకరేషన్ వాళ్ళు ఒక రూపురేఖలు వాళ్ళని చూసి మనకు సాధువులంటే ఏంది అనేది తెలీదు. కేవలం వేషధారణ చూసి మనం అనుకుంటాము. వేషం బాగా ఉంటే చుట్టూ ఒక 4 మనుషులు ఉంటే చుట్టూ ఒక 4 ఉంటే ఆ సాధు ఫుల్ పవర్ ఆ సాధు దగ్గర ఏదో ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ఆ సాధు దగ్గర ఏదో పవర్ ఉంది, అందుకే ఇంతమంది వస్తున్నారు. ఎంతోమంది కాషాయ వస్త్రం కట్టుకొని తిరుగుతున్నారు. వాళ్ళు చాలామంది దగ్గర ఏమైనా మనుషులు ఉన్నారా? రూపాన్ని బట్టి కొద్దిగా బాగా అందంగా తయారైతే వాళ్ళ దగ్గర ఒక మనోభావం, కొద్దిగా మాసిపోయిన బట్టలు కట్టుకొని వచ్చే సాధువులను చూస్తే అది ఒక మనోభావం. ఎందుకంటే మనం పెద్ద మేధావులం, మన ఒక సంస్కారము, మన ఒక బుద్ధి ప్రయోగాలు ఉంటాయి మనకి, మన ఆలోచన తీరు. ఈ కోణంలో మనం చూస్తుంటాం. ఆ పరంగా స్వామిని చూస్తే నేను ఇంతవరకు ఈ మోడల్లో స్వామిని చూడలేదు. ఈయనేంది వైట్గా ఉన్నారు స్వామి. అట్లా కాషాయ వస్త్రం అంటే రకరకాలైన రంగుల గుడ్డలు కట్టుకుని వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కంటికి కాటుక పెట్టుకుని వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, జింక కొమ్ములు, నెక్కల పళ్ళులు, పులిగోర్లు, ఒకటి కాదు డమరకం, త్రిశూలము. నేను చూసిన రూపాలను చూస్తే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా లేచి దండం పెడతారు. అలాంటి డెకరేషన్ రూపాలు చూస్తున్నాము. అలాంటి పరిస్థితుల్లో అయితే స్వామిని చూడగానే ఒకవేళ హిందీ స్వామి అయి ఉంటారేమో ఈ స్వామి అని నేను అనుకోవడం, హిందీలో పలకరించడం, క్యా బాత్ కరో అని స్వామి చెప్పడం. ఓహో, మనకే కొద్దిగా వచ్చి హిందీ స్వామి దగ్గర మనం ఏం మాట్లాడతామో ఏం పోవడం, సరేలే కానీ వచ్చిన గారికి హిందీలో కొడదాంలే అనుకొని నేను మొదలు పెట్టడం. ఆ తర్వాత ఇంకా శివయ్య స్వామి దయ చూడడం. స్వామి సత్య ఆచరణ ఉన్న వాళ్ళకి అవతల వ్యక్తి భాషతో సంబంధం లేదు, కేవలం వాళ్ళని చూడగానే అర్థమైపోతుంది. అందులో కోణం ఆ స్వామి పలకరించకుండా నా ద్వారా పలకరించారనమాట. స్వామి తమిళ్ వచ్చా, తమిళ్ తెలియని సొల్లు అని మొదలుపెట్టినారు. ఇంకా తర్వాత స్వామి చెప్పడము, స్వామికి సేవ చేసే భాగ్యం అనేది స్వామి అందియడమే తప్ప నేను చేసేది కాదు. అది నేను చేయాలనుకున్నా చేయలేను, నా అనుభవంలో అవి ఉన్నాయి. నేను చేయాలనుకున్నా నేను ఒక్కనే కాదు, ఎవరు కూడా స్వామి ఇష్టం లేనిది స్వామికి సేవ చేయలేరు, ఈశ్వర అనుగ్రహం లేనిది స్వామికి సేవ చేయలేరు, స్వామిని చూడలేరు. స్వామి చెప్పే మాటలు తొందరగా ఎక్కదనమాట. మన ఒక సంస్కారాలు అలాంటిది. మనం చూసిన దృశ్యాలు, మన చుట్టూ ఉన్న వైబ్రేషన్లు, ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచాన్ని చూసే మనం నడుస్తుంటాము. దానికి సపోజు ఎవడన్నా మన ఇంటి పక్కన ఇల్లు కడుతున్నాడు అంటే మనం కూడా ఇల్లు కడతామనే కోణంలో ఒక ఆలోచన కలుగుతుంది సహజంగానే. అదేవిధంగా బండి ఏదైనా కొన్నా కూడా మనం ఒక బండి కొనాలనేటట్టు ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనోకోశానికి సంబంధించింది. మనసు ద్వారా మనకి ఏదైనా కొద్దిగా ఆశ కలిగిన బుద్ధి దాని పట్ల దృఢమైన నిర్ణయం అనేది తీసుకుంటుంటుంది. తీసుకున్నంత మాత్రం మనం ఆ పని వెంటనే చేయగలుగుతాము. నేను ఉన్నానుగా, ఈ 2 డిస్కషన్ జరిగేటప్పుడు నేను ఏమైనా చేయగలుగుతానా? చేయలేను. పోనీ అది ఫలానా టైంలో నేను కరెక్ట్గా దాన్ని నేను చేసేస్తాను అనే కోణంలో మొదలుపెట్టిన ఏ కార్యార్థమైనా అది ఏమైనా పూర్తి చేయగలుగుతానా అంటే పూర్తి చేయలేను. అది ఏదైతే నాకు ఆటోమేటిక్గా కలగడం అనేది మొదలైందో ఆ ఆటోమేటిక్ సిస్టానికి సంబంధించి వారి కర్మ ఫలితాలకు సంబంధించి భగవంతుడు సహాయం అనేది అందిస్తూ ఉంటున్నాడు. అందులో మనం ఇష్టపడినవి కొన్ని జరుగుతాయి, కొన్ని జరగవు. కొన్ని మనము అపాయమే జరిగిపోతుందేమో అనే కోణంలో దృఢంగా అనుకుంటాం. కొన్ని సిగ్నల్ ద్వారా మనకు ఆచారం ఉందిగా, పిల్లి ఎదురు వచ్చినా, లేకపోతే దీపం కొద్దిగా అల్లాడినా, లేకపోతే కుక్కలు మొరిగినా, అప్పుడు దాకా ఎప్పుడో మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పుకుంటారు, ఎవరు ఎదురు వచ్చినా పర్వాలేదు, ఆ ముషిన్ దాన్ని ఎదుర్కోవద్దు లేదా ఆ మనిషి ఎదుర్కోవద్దు అనేటట్టు చెప్పి ఉంటారు. ఎక్కడ విని ఉంటాం. అలాంటి వాళ్ళు ఎదురు వచ్చినా ఏదో జరగబోతుందని వీడు గట్టిగా అనుకుంటాడు. ఈ గట్టిగా అనుకున్నప్పుడు అది కాస్త వైబ్రేషన్ అనేది ఉంటుంది. అది అప్పుడే అనుకున్నాం మనం, అది అయిందనేది. ఈ కోణంలోనే అన్ని అవతల చూసి కాపీ కొట్టే పరిస్థితులే మనవి. నిజంగా సొంత నిర్ణయం తీసుకొని సరైన ఒక నిర్ణయం ద్వారా మనం లాభం పొందింది ఏం లేదు. ఆ కోణమైన జీవితాలే. మరి ఇలాంటి జీవితాలను అనుభవించేటప్పుడు సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడమైనా,
సరైన మార్గం అంటే ఏదో, అబద్ధం ఏది, నిజం ఏది, పుణ్యం ఏది, పాపం ఏది, ఈ కోణంలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్న నాకు గురువు అనుగ్రహం ద్వారా, గురువుగారు ముందు స్టార్టింగ్లో ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తిని చూడంగానే మనమైనా సరే మన ఇంటి పక్కనే కొత్తగా సంసారానికి వచ్చినారు అనుకోండి, వాళ్ళని నమ్మి ఏమైనా ఇంటి తాళం ఇచ్చిపోతామా? ఇచ్చిపోము. మనుషులేగా, వాళ్ళు బాగా చేరినారుగా, వాళ్ళు మన ఇంటి తాళం ఇచ్చి పోవచ్చు కదా, ఇచ్చిపోము. లేదా మనం ఒక చిన్న వస్తువే పక్కన వాళ్ళని కొత్త వాళ్ళని నమ్మి పెట్టిపోము. ఏమో వాళ్ళ గురించి మనకు తెలియదు కదా అని. కానీ ఇది ఈ పాఠము, ఈ సత్యపాఠము ఈ భూమిని అంతా దానంగా ఇచ్చినా కూడా వెంటనే చెప్పకూడదని శాస్త్రం చెప్తుంది ఈ సత్యపాఠాన్ని. మరి అలాంటి పాఠాన్ని వెంటనే చెప్పకుండా నా ఒక సంస్కారానికి తగ్గట్టు నేను అమ్మవారిని ఇష్టపడతాను, తర్వాత అయ్యవారిది వెనకనే లేదు. మా అమ్మ చనిపోయినప్పుడు ఏడ్చినట్టు మా నాయన చనిపోయినప్పుడు ఏడ్చలేదు, రాలేదు అక్కడ అట్లా. కానీ మా నాన్న అంటే ఇష్టమే, అలాగనే భగవంతుడు అంటే ఇష్టమే, కానీ అమ్మవారు అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ ఇష్టం. ఆ కోణంలో ఉన్నది. అయితే ఇంకా స్వామి చెప్పిన తర్వాత నువ్వు నా దగ్గర ఏదైతే నీ బాధలు చెప్తున్నావో, అంటే ఈ దేవాలయంలో పనిచేసేటప్పుడు మాకేమీ బలగం లేదు, మేము ఒకే ఇంటి వాళ్ళం. మరి ఇక్కడ చూస్తేనేమో పెద్ద పెద్ద పవర్లో ఉన్న ఆఫీసర్లకేమో వాళ్ళ సంస్కారాన్ని బట్టి నాకు ముఖ్యంగా నాకు గుమస్తాగా ఉండి సూపరింటెండెంట్గా అయ్యి ఏఈఓగా ఇప్పుడు అయినాడులే సూపరింటెండెంట్గా ఎదిగి ఉన్నాడు ఆయన. నేనంటే ఆయనకు నచ్చదు, ఆ కోణంలో జరుగుతుంది. ఇలా ఆఫీసర్లు ద్వారా ఏమైనా కష్టం కలుగుతుంది, ఏమైనా భయము. ఈ అక్కడ ఎక్కువ శాతం మన ఆంధ్రాలో యజ్ఞము, యాగము, మంత్రం, యంత్రం, తంత్రము, ఈ కాటుకలు, జ్యోతిష్యము, ఏదైనా మీ సమస్యలు ఎన్ని ఉన్నా కూడా నేను ఇచ్చే తాయి ద్వారా నయమైపోతుంది అని ఒక జాతకాలు చెప్పేవాడిని నమ్ముతాము, వాడు ఇచ్చే యంత్రాన్ని నమ్ముతాము. ఆ కోణంలోనే ఉన్నది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో స్వామి నువ్వు కష్టం నా దగ్గర ఎలా చెప్తున్నావో అదే కష్టాన్ని ఈ సూర్యునికి చెప్పరా డైరెక్ట్గా అని చెప్పి సూర్యునికి చెప్పడం మొదలుపెట్టినాము. ఆ తర్వాత 3 పారమలాని అమృతం ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత 3 పారమలాని అమృతం సేవించే కొంది ఇందాక చెప్పినట్టు ఏది పుణ్యము ఏది పాపం అనేది నాకు తెలియదు కదా. ఇది పుణ్యము, ఇది పాపం, దాని పట్ల ఒక వివరణం వచ్చినప్పుడు మనకి ఆ వివరం కలిగే కొంది ఈ పని చేయవచ్చా చేయకూడదా. ఇంకా మనోకోశం అంటే అనేక రకాలుగా వస్తుంటుందిలే, మన పూర్వం చేసుకున్న దాన్ని బట్టి మనసులో ఏ భావం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. ఆ భావంలో మనం ఏ విధంగా ఉన్నాము అనేది తెలియదు కాబట్టి మనం ఏ విధంగా ఉంటే మంచిదో ఆ విధంగా ఉంచగలిగిన పాఠం ఈ సత్యపాఠం 3 ఫార్ములా 1 అనేది తెలియవస్తుంది. అయితే ఈ గురు పూర్ణమికి రావడానికి శ్రీశైలంలో సెలవు చీటీ కోసం సెలవు చీటీ రాసినాము. సెలవు చీటీ రాసి సూపరింటెండెంట్కి, ఆ సూపరింటెండెంట్ ద్వారా నేను అనుకున్నాను బుద్ధి ద్వారా ఈ సూపరింటెండెంట్ రవి, ఆ సూపరింటెండెంట్ అయితే కొద్దిగా అనుకూలంగా సరిపోయిరా అని చెప్తాను అని అనుకున్నాను. తీరా అక్కడికి పోయినాక ఆ సూపరింటెండెంట్ చెప్పే మాటలు కూడా మంచిదే, కానీ బుద్ధికి అర్థం కాదు తొందరగా. అయితే నీ రిలీవరు ఒప్పుకునేదాకా నేను నీకు సెలవు ఇచ్చేది ఉండదు, నీ రిలీవరు సంతకం పెట్టాలా నేను చేస్తానని అంటున్నాడు. వాని డ్యూటే వాడు సరిగా చేయడు, వాడు నాకు సంతకం పెట్టినాక వాడు చేస్తాడా, వీడు ఎట్ట నమ్ముతాడు. ఆయన నేను చేసే డ్యూటీలో నాకేదన్నా ఆపది అంటే నేను వెంటనే నీకు సెలవు సీట్ రాసి ఇచ్చిపోవాలి, కానీ నాతోటి వాటితో నీకేం పని అనే ఫోన్లో రూల్స్కి పోయినా రూల్స్లని మాట్లాడగాకు సూపరింటెండెంట్ రూల్స్ని మాట్లాడగాక చెప్పించేయి అన్నాడు. ఓహో ఇది కాదు, ఈయనతో కాదులే, ఈడు కాకపోతే ఇంకొక సూపరింటెండెంట్తో పెట్టిపోదామని నేను వచ్చేసాను ఆ రాత్రి. తర్వాత అదే రాత్రి మళ్ళీ కొద్ది టైం గడిచినాక వెళ్తే ఏఈఓ ఉన్నారు. ఆ అమ్మాయి గుమస్తా సిస్టంలో కొట్టి చూస్తే అప్లికేషన్ రావడం లేదు. అయితే సిస్టంలో చిన్న పొరపాటు జరిగింది ముందు, అందుకు ఆ సిస్టమ్ చెడిపోయింది. అది ఈశ్వర అనుగ్రహం వల్ల తర్వాత ఈశ్వరుడు వివరం చెప్పి చేశారు. నేను బయలుదేరాల్సింది సోమవారం, మంగళవారం నుంచి సెలవు పెడతాం, మంగళవారం నుంచి రాయమని చెప్పినాను. సిస్టమ్ పని చేయలేదు, అప్లికేషన్ రాలేదు. సరే సోమవారం నుంచి నువ్వు చేత్తో రాయని చెప్పినాను, ఆమె చేత్తో రాసింది, అది సక్సెస్ఫుల్ అయ్యింది. ఏఈఓ గారు వాడికి ఇచ్చిపో అని చెప్పడం అని జరిగింది. ఆ మాట మళ్ళీ ఈ రవి సూపరింటెండెంట్గా చెప్పినాను, ఇట్లా రాసి ఇచ్చేసాను. పెద్ద సార్ ఉన్నారు కదా, సార్కి చెప్పినాను, వాడిని వచ్చి సంతకం పెట్టమని చెప్పు అని అన్నాడు. అప్పుడు చెప్పాను నేను అనుకునింది, అతని డ్యూటీలోనే అతను సరిగా డ్యూటీకి రాడు, ఇంకా నా డ్యూటీ కోసం ఆయన సంతకం పెట్టి చేస్తాడని నేను గ్యారెంటీ ఉన్నాను. వాడు చేయకపోతే నా దగ్గర తీసుకురా, నేను ఫోన్లో చెప్పేస్తానని చెప్పి రావడం అనేది జరిగింది. అటు ఆ ఏఈఓకి గౌరవించినట్టు ఇటు సూపరింటెండెంట్ గౌరవించినట్టు చేసి శ్రీశైలానికి రావడం అనేది జరిగింది. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సెలవు తీసుకోవడానికి కూడా ఇవ్వని పరిస్థితులు ఉన్నారు అక్కడ.
కనీసం వాళ్ళ 4 రోజుల సెలవుల కోసం పెట్టుకుంటారు, ఆ పై సెలవులకి అంగీకరించడం లేదు. అలాంటిది మనం అనుకున్న రోజులు సెలవులకి సక్సెస్ఫుల్గా దేవుడు అక్కడ చేయించి పంపిస్తున్నారు, ఎటువంటి భయం అనేది లేకుండా అనేది ఈ సత్యపాఠం ద్వారా నాకు అనుభవంలోకి వస్తుంది. స్వామి హరి ఓం. స్వామి గొంతుతోటే మాట్లాడతా, గొంతు పెద్దదే నాయనా, మీరు ఇచ్చారుగా. గురు మధ్యే స్థితం విశ్వం, విశ్వమధ్యే స్థితో గురు, విశ్వరూపో విరూపోసౌ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అందుకు మాకు ఇంట్లో 3 సంఘటనలు ఉన్నాయి. అంటే ఫస్ట్ నేను మొన్న పోయిన సంవత్సరం వచ్చాను, చెప్పలేకపోయాను. అంతకుముందు చెప్తా, అంతకుముందు వచ్చినప్పుడు చెప్పలేకపోయాను. ఎందుకంటే మాకు ఇంట్లో 9 మందిలో 4గురికి కరోనా వచ్చేసింది. నేను మా అన్నయ్య ఒక హాస్పిటల్, మా బావగారు వేరే హాస్పిటల్, ఈయనేమో ఇంట్లో మా వారు. ఆయన మాకు అంటించాడు మేమందరం. అని ఆయనకి సేవ చేసి నాకు వచ్చింది, మా ఇద్దరికి సేవలు చేసి మా అన్నయ్యకి వచ్చింది. అలాగే ఆయనలాగానే ఇంకో అది చైతన్య కాలేజీకి వెళ్ళి మా బావగారికి వచ్చిందనమాట. ఆయనకు కొంచెం లంగ్స్కి ఎఫెక్ట్ అయింది. ఈయనేమో ఇంట్లోనే, నాయన ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు, కేవీఆర్కి తగ్గిపోతుంది ఆయన, అందుకని ఆయన ఇంట్లో ఉన్నాడు. ఆయనకి ఫుడ్ కానీ బలం కానీ ఏదైనా కానీ నాయనే. అసలు అప్పుడు ఇంట్లో ఎవరు లేరు. మా అక్క దగ్గర మా అమ్మ 3 పిల్లలు, అంటే మా అక్క కొడుకు, నా కొడుకు, మా అమ్మాయి, వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోయారు 5గురు. ఈయన ఒక్కడే ఇంట్లో ఉన్నాడు. ఈయన్ని పలకరించే దిక్కు లేదు. నేను మొన్న వెళ్ళి హాస్పిటల్లో ఉన్నాం. అసలు మా సిచ్యువేషన్ ఏంటో మాకే తెలియదు. కానీ నాయన ఫోను, బతికాము అంటే ఈయన మాట ద్వారానే బతికాము. అంత దెబ్బతిన్నాం అన్నమాట. తర్వాత రెండో విషయం ఏంటంటే, వీళ్ళు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నారు, మా అక్క కొడుకుని అక్కడ జాయిన్ చేసి రావడానికి. వాడికి అమెజాన్లో జాబ్ వచ్చింది. వీళ్ళు వెళ్తున్నప్పుడు నాకెందుకో వీళ్ళు ఆ రోజు ఉదయాన్నే లేచి వెళ్ళటం నాకు ఇష్టం లేదు. నేను నాయనకు ఫోన్ చేశా, ఏంటో నాయనా అని. నువ్వు చెప్తే వాళ్ళు వింటారా అని అడిగారు. అది కరెక్ట్, వాళ్ళు వినరు. వాళ్ళంతా బయలుదేరడానికి రెడీ అయిపోయారు. మా వారు, మా అమ్మాయి, మా అన్నయ్య, మా బావగారు, మా అక్క, వాళ్ళ కొడుకు, మొత్తం వీళ్ళు 6గురు ఉన్నారు. నేను, మా అమ్మ, నా కొడుకు, మేము 3గురం ఇంట్లో ఉన్నాం అంతే. ఆ కారు వేసుకొని వెళ్ళేప్పుడు మా అక్క వాళ్ళని ఎక్కించుకురావడానికి వెళ్ళేప్పుడు కుక్క కారు చుట్టూ తిరుగుతుంది, ఏడుస్తుంది. నేను అందుకనే నాయనకు ఫోన్ చేశా. అది అలా జరిగిన తర్వాత కూడా. కానీ వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళి వాళ్ళని ఎక్కించుకొని వచ్చి వీళ్ళు బయలుదేరి వెళ్తుంటే కుక్క ఏడుస్తూ కారు వెనకే పరిగెత్తింది. ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఫోన్ చేశా నాయనకి, నువ్వేమనుకుంటున్నావు అని. నమ్మమన్నారుగా నాయన, దేవుణ్ణి మాటని, ఆ రెండిటి మీదే ఉన్నా. ఏదైనా నేను యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటా, కానీ వీళ్ళందరూ క్షేమంగా ఉండాలి, నాయన కోరింది అదే. కారు మొత్తం తుక్కు అయింది, కానీ వీళ్ళకి ఎవ్వరికి దెబ్బ తగలలేదు. మా అమ్మాయికి మాత్రం కొంచెం చేతి దగ్గర దెబ్బ తగిలింది అంతే. అందరూ సేఫ్గా పైకి వచ్చారు మొత్తం. అది అంతకుముందు సంవత్సరం 2 ఏళ్ళు అయింది. చెప్పలేకపోయాను అది. అలా మొత్తం అందరూ ఆ ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి దానిలో. రెడ్డీస్ ల్యాబ్ ముందు జరిగిందనమాట, హైదరాబాద్. దివీస్ ల్యాబ్ మొత్తం కారు ముందు మొత్తం అసలు దానిలో వాళ్ళు ఎవరు బతకరని చెప్పారు. అయితే వీళ్ళు ఎవరు ఫోన్ చేయలే. మా అబ్బాయి, నేను కాలేజీకి వెళ్ళిపోయా.
5-6 నెలలు పట్టింది ఆ ఫీలింగ్ ఎలా అది ఆ భయం నుండి బయటికి రావాలంటే ఆ పిరికిది ఇప్పుడు కూడా భయమే దానికి అని. అయితే వీళ్ళెవ్వరూ ఫోన్ చేయలేదు. నేను కాలేజీకి వెళ్ళిపోయా, క్లాసులు తీసుకుంటున్నా, నా ఆనందం నాది. మా అబ్బాయి ఫోన్ చేశాడు, అమ్మా నేను ఫోన్ చేస్తుంటే వీళ్ళెవ్వరు ఎత్తట్లేదమ్మా అని. అయితే నాకు అప్పుడు ఎందుకంటే నేను అడిగి చెప్పొచ్చు, ఎవరే వీళ్ళు ఈరోజు ఇలా వెళ్తున్నారు కదరా, నాకెందుకో మనసులో ఏదో ఇదిగా ఉంది అని చెప్పానని. అందుకని వాడు ఫోన్లు చేస్తున్నాడు, వీళ్ళెవరు ఎత్తలేదు. వాడు నేను చేస్తుంటే వీళ్ళెవరు ఎత్తలేదు. ఇంకా నాకు కోపం వచ్చేసింది అనమాట. ఆయనకు చేస్తే ఏం లేదులే, మేమందరం వెళ్తా ఉన్నాం, తింటా ఉన్నాం, నీకు ఊరికే ఫోన్ చేయాలా అన్నాడు. దొంగ అబద్ధం అని. ఏంటి టెన్షన్ పడేది? టెన్షన్ పడటానికి నాయన ఉన్నాడుగా, ఎందుకు టెన్షను అని? టెన్షన్ ఎందుకు? మరి గురువు అంటే ఊరికే ఉన్నారా? గురువు అన్ని పట్టుకోవాలిగా, మనల్ని పట్టుకోవాలిగా. అని అది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఫోన్ ఎత్తలేదు. అయితే నేను చాలా మొండిగా చెప్పాను అనమాట, మీరు ఉన్న విషయం చెబుతారా, ఇప్పటికిప్పుడు నన్ను ఆ ట్రావెల్స్ నుండి కారు వేసుకొని నేను అబ్బాయి బయలుదేరామా అంటే మా అమ్మ దగ్గర భవానీనో ఇంకొకళ్ళని ఎవరినో పెట్టేసి వద్దామని వీళ్ళెవరూ ఎత్తలేదు. మా అక్క కొడుకు వాడు పిన్ని కొంచెం కారుకి దెబ్బ తగిలింది అని చెప్పాడు. ఏది నేను ఈ మాట అన్నాక, నేను వచ్చేస్తాను ఇంకా అని అన్నాక హాగమని చెప్పనేది వాళ్ళకి అర్థమైంది. అందుకని అప్పుడు చెప్పారనమాట. అంత ప్రమాదం నుండి వాళ్ళు బయటపడ్డారు అని అంటే మరి ఇదంతా మనం ఎవరి సంరక్షణలో ఉన్నాం? నాకెందుకో భగవంతుడు కనపడ్డు, తెలియడు, కానీ ఆ భగవంతుడిని చూపెడుతుంది ఎవరు? ఈ గురువే కదా. మరి ఇంత ధైర్యం ఇస్తుంది ఎవరు? ఈ గురువే కదా. నమ్మినోడికి నమ్మినంత, నమ్మనోడికి నమ్మనంత, అంతే. ఏదైనా ఒక వాక్యం ఉంది అని అంటే అది నమ్మితే అది ఎంత ముందుకెళ్తుందో. ఇంకొకటి నాకు అంటే మళ్ళీ మర్చిపోతానని చెప్తున్నాను. ఈ నాయన్ని నేను ఒకసారి ఫోన్ చేశా, నాయన ఎక్కడున్నారు అని. నేను ద్వారకాలో ఉన్నాను అన్నారు. ద్వారకే కదా నాయన? మధురై. అయితే నాకు నది ప్రవహిస్తుంది కదా, అక్కడ నది లోపలికి వెళ్తుంది కదా, ఆటు పోటు. మా నది నిండుగా ఉంటుంది, మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంటుంది కదా. అలా వెళ్ళిపోయినప్పుడు కొంచెం నీసు వాసనలాగా ఉంటుంది కదా నది పక్కన నీరు, నాకు ఆ వాసన వస్తుంది. తర్వాత పేడ వాసన వస్తుంది. నాయన అక్కడ పేడ ఉందా అంటే, పేడ ఉందమ్మా ఇక్కడే ఉందన్నారు. మీరు ఎక్కడున్నారు నాయన అంటే, నేను నది పక్కనే ఉన్నానమ్మా అన్నారు. నాకు అలాగనమాట. ఒకసారి ఎక్కడో ఉన్నారు, నేను ఫోన్ చేశా. ఇది మాత్రం నేను నాయనకి చెప్పలా. నాకు ఒక పరిమళం, ఏవి అగరబత్తీస్ వాసన. ఓహో నాయన ఇక్కడ ఉన్నారు కాబోలని నేను అనుకున్నాను. అంటే మనం ఏదైనా మనం శ్రద్ధ పెట్టాలని పెడితేనూ అది అనుభవం రాదు, పెట్టకూడదు అనుకుంటేనూ రాదు. కానీ అది మనం ఏదీ లేకుండా అంటే ఆలోచన తీసేసి కేంద్రం ఇక్కడ నాయన మీద పెడితే అది అలాగే అందపడుతుంది అన్నమాట. ఇది రెండో విషయం. అయితే మా అమ్మ క్యాన్సర్ పేషెంట్, మళ్ళీ తను ఇబ్బంది పడతా ఉంది. ఏంటి నాయన ఆమెకి ఇంత పెద్ద వయసు అని చెప్పానని అంటే, ఏం అవ్వదులే తీసేయి అని చెప్పని అన్నారు. నిజంగానే ఆమెకి అంత ప్రమాదం ఏమీ లేదు, కానీ ప్రమాదం అవుతుందనే అనుకున్నారు, అంత లేదు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అనుభవాలు. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నాయన ఇదిగో ఇలా చేస్తున్నారు అని అంటే మనందరికి కూడా ఇలా చెయ్యాలి అని కాదు. మనం ఏదైతే నమ్మి ఉంటామో ఆ నమ్మే మార్గంలో మనకి ముందుకెళ్ళటానికి ఆయన ఒక ధైర్యం అన్నమాట. ఇప్పుడు నేనున్నాను, కాలేజీలో ఒక అమ్మాయి పిచ్చాషాలు వేసింది, నేను అరిశాను, తిట్టాను, వాళ్ళ నాన్న తీసుకొచ్చింది, నా మీదకే తీసుకొచ్చింది. మా వారికి భయం, ఆ అమ్మాయి ఏమన్నా చేసుకుంటే ఏం చేస్తా, ఆ అమ్మాయి బతుకుని ఏం చేస్తావు అని ఆయన అంటారు. నాయనేమో నీకెందుకు ఈడ్చోతులు అన్నారు అని. నేను ఆయన భయాన్ని నేను తీసుకోలేదు, నాయన మాటను తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు కూడా అంతే. కాకపోతే నాయన అందరిలోనూ దేవుడిగా చూడు అని అంటారు. మాకు దొంగ మొహాలు చాలా ఉన్నాయి. నేను ఫస్ట్ నుండి అనుకుంటాను, నేను ఒక మంచి దీనిలో లేను, ఒక బురదలో ఉన్నాను అని. ఆ బురదలో నుండి బయటపడ్డాను అనుకునే టయానికి ఊబిలోకి వెళ్ళాను అనమాట. ఈ ఊబిలోకి వెళ్ళినప్పుడు మాకు ఉన్నారు జనాలు,
ఆ దొంగ మొహవాడిని కూడా దేవుడిగా చూడాలా. ఒక పనికి పిలిచారు, మాకు పై అధికారి, మాకు డైరెక్టర్ ఒకడు ఉన్నాడు, ఆయన పిలిచాడు. పిలిచినప్పుడు ఒకటి చెప్తున్నాడు, ఈ దొంగ సచ్చినోడు ఇప్పుడు నేను వీళ్ళు దేవుణ్ణి చూడాలన్నమాట. నాయన ఇవన్నీ లింకులు పెడతాడు అనమాట. నాయనకేం తెలుసు, కూర్చొని చెబుతాడు ఈయన్ని దేవుడిగా నేను చూడాలా, ఈడు ఇన్ని లోపరేషాలు వేస్తున్నాడు ఈ దొంగ సచ్చినోడు, ఈడు దేవుడా ఈడు దేవుడా ఈడు దేవుడా. ఇది సంఘర్షణ అనమాట లోపల. ఈ సంఘర్షణని పోతే పోని అవును నేనెందుకు మళ్ళీ ఇంత సంఘర్షణకు లోనవుతున్నాను, నాయన నాకేం చెప్పారు, వాడిని దేవుడిగా చూడు అని అన్నారు కదా. దేవుడిగా చూడు అనే కంటే దేవుడిగా భావించి వదిలేయడం బెటర్ అని చెప్పానని ఇంకా అంతటితో ఆయన చేష్టలు అక్కడ వదిలేస్తానన్నమాట. ఇలా ఏదైనా కాలేజీలో సమస్య వచ్చినా ఏదైనా ఒక ధైర్యంగా ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్తున్నాము అని అంటే అందరికీ భయమే. మా అమ్మాయి అంటది, అమ్మా నువ్వు అట్లా మాట్లాడబాక, వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు అని అంటది. వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు, తెలుసుకున్న వాళ్ళు యథార్థం గ్రహించుకుంటారు, తెలియని వాళ్ళు ఆమె ఇలా మాట్లాడుతుంది అని అనుకుంటారు. వీళ్ళ భావంతో నాకు పని లేదు, అక్కడున్న యథార్థంతో నాకు పని. ఆ యథార్థం ఇచ్చేది ఎవరు అంటే నాయనే. ఇంకా నాకు చాలా దేవుడికి దీపం పెడతాను. నేనైతే దీపం మాత్రం చాలా శ్రద్ధగా కంటే కూడా ఇష్టంగా పెడతా. శ్రద్ధ అని నేను చెప్పను, ఎందుకంటే ఒక్కోసారి టైం కుదరక ఆ దీపాల్లో ఉన్న ఒత్తి అవతల బారేసి ఆ మడ్డి దానిలోనే పెట్టేస్తా, అది శ్రద్ధ అవ్వదు కదా. కాకపోతే ఇష్టంగా పెడతా. అది ప్రేమోద్దామో నాకు తెలియదు, నాకు ఇష్టం దీపం పెట్టడం, అందుకని దీపమే పెడతాను. అది నాయన కూడా చెప్పారు దీపం పెట్టు అని. నేను దీపం పెట్టడం ఏంటంటే మా వారికి ఎంత కోపం వస్తుందో, ఎందుకంటే సంధ్య దీపం పెట్టాలి. నేను ఎప్పుడు పెడతాను, 10 11 పెడతా. పని అయిపోయి స్నానం చేసి వచ్చి దీపం పెడతా. ఏంది దేవుడికి కూడా ఆ దేవుడు నిన్ను భరిస్తున్నాడు అని అంటాడు ఆయన. నన్ను భరించేది దేవుడు, ఇదిగో ఈయన భరించేది ఆయన కాదు అనిపిస్తుంది. అయితే ఎప్పుడైనా పెట్టని ఆ దేవుడు ముందు ఆ దీపం వెలగాలి. ఆ దీపంలోనే జ్ఞానం ఉంది. ఆ జ్ఞానం అంటే ఆ దీపం ఎలా వెలుగుతూ ఉందో మనం నేర్చుకునే జ్ఞానం కూడా అలాగే ప్రకాశమానం అవుతుంది. అది అంత పాజిటివ్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంటున్నారు కదా, మరి వెలుగేంటి, పాజిటివ్ ఎనర్జీయే కదా. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే కొండెక్కినా కానీ వెళ్ళి దీపం వెలిగిస్తానన్నమాట. అందుకని అది నాయనకు చెప్పాను, నాయనా నేనేంటి ఇలా ఉన్నా అని చెప్పానని. నీకెందుకు, నీకు మనసుకు వచ్చిందిగా చేసి పారాయి అంతే. అదనమాట. వెనక ముందు ఆలోచించకుండా నాయన చెప్పింది కనుక విని మనకు తెలిసో తెలియకో, తెలిసి చేస్తే అది మన తప్పు, తెలియక చేస్తే ఎవరి తప్పు కాదు అది. ఎందుకనంటే అక్కడ మనం చూడలేనటువంటి సత్యం ఒకటి ఉంది, దాన్ని మనం దర్శించలేకపోయామనేటువంటి దీనితో ముందుకు వెళ్ళిపోవడమేనమాట. కాలేజీలో ఎన్నో సమస్యలు, ఈ సమస్యల నుండి బయటపడాలంటే ఒక్కోసారి ఈ సమస్యల్లో ఏం చెప్తాం, నాయనా ఇదిగో ఇలా జరుగుతుంది, నాయనా ఇది, నాయనా అది అంటే నాకు ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది అనమాట. ఇలాంటి లౌకికమైనటువంటి విషయాలని తీసుకొని వెళ్ళి ఒక అలౌకికమైనటువంటి వ్యక్తి దగ్గర పెట్టడం ఏమాత్రం కరెక్ట్. మరి ఇవి ఎదుర్కోక తప్పదు, నేను ఎదుర్కోవాలి, నేను సిద్ధపడాలి అన్నప్పుడు నేను అన్నిటి పరంగా నేను సిద్ధపడాలి. నేను మరి ఎందుకు వెనకడుగేస్తున్నాను, నాయన మాట మీద నమ్మకం లేకేస్తున్నానా? ఒక్కోసారి నాకు ఎందుకు వెనక్కి వెళుతుంది అని అంటే నాకు వెనక్కి వెళుతుంది అనేది నాయన మాట మీద నమ్మకం లేక కాదు, అదేంటంటే బుద్ధి ప్రయోగం, అక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్. నాకు నమ్మకం నాయన మాట మీద, కానీ నా పక్కన ఉండే వాళ్ళకి నమ్మకం ఉండదు కదా. అక్కడ లెక్చరర్స్ ఉన్నారు, ఇప్పుడు మీరు గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు, భజనలు చేస్తారా బాగా అని, ఎన్ని పాటలు పాడతారు అని అడిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మనం పాటలు పాడుకుంటున్నామా? ఎవరి అనుభవాలు ఏంటో అవి చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ ఒక్కొక్కరి అనుభవాల నుండి ఒక్కొక్కరు కొంచెం పాఠం నేర్చుకుంటాం. కాకపోతే ఏంటంటే ఆశ ఉండాలి కానీ దురాశ ఉండకూడదు. కోరికలు ఉండాలి కానీ మితిమీరిన కోరికలు ఉండకూడదు. కోరికలు ఎలా ఉండాలి, మనం ఎదగాలి, మన చుట్టూ వాళ్ళు ఎదగాలి. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. ఏదైనా నాయన మర్చిపోయా, ఇక్కడ గుడి ఉంది చూడండి, శివాలయం ఇక్కడే ఉంది, ఈ అమ్మకు తెలుసు, ఈ పక్కన. అక్కడికి వెళ్ళాను మేమందరం నిన్న. వెళితే అంత దర్శనం చేసుకున్నాము. అక్కడికి వెళ్ళినాక ఒక ఆయన, ఇదిగో నాయన కూర్చున్నట్టు ఇట్ట గడ్డం మీసంతో ఒక ఆయన ఉన్నాడు తులసి చెట్టు దగ్గర. మరి మీకు చూసారో లేదో మీ గుళ్ళే అని, అక్కడ 3 చుట్లు 4 చుట్లు బిడీలు అక్కడ పెట్టున్నాయి.
నేను విగ్రహం నేను ఒక క్షణం అనుకున్నాను అక్కడ ఏంది నాయన చుట్టలు తాగడు కదా, ఏంటి ఇక్కడ బీడీలు చుట్టలు పెట్టుండే అనుకున్నాను. నాకు ఆయన నాయనలాగా అనిపించాడు ఆ గుడి అక్కడ. నాకు అప్పుడు అక్కడ మదన గోపాల మదన గోపాలుడు మదన గోపాలుడు హోటల్ పక్కన ఉంది. కరెక్టే, మదన గోపాలుడు. ఆండాళ్ళు అంట, ఆమె కోవెలు ఉందా ఆండాళ్ళు, ఆమె ఆపోజిట్లో అనమాట. తులసి మొక్క ఉంది, తులసి మొక్క పక్కనే ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఈయన ఎవరు అని ఒక ఇద్దరు ముగ్గురిని ఆపి అడిగితే మీ తమిళంలో చెప్పారు, మాకు అర్థమే కాల, ఏం అర్థం కాలే. పేరు ఎవరు చెప్పారయ్యా? ఏం చెప్పారు, ఏంటో చెబుతున్నారు ఆయన ఎవరు అని. అసలు కనీసం ఆయన గురువు అని కూడా చెప్పలేదు. వాళ్ళకి అది అర్థం, నేను అడిగింది వాళ్ళకి అర్థం కాల, వాళ్ళు చెప్పింది నాకు అర్థం కాల. ఎవరు ఏం చూపెట్టేది? నేను గుడికి తీసుకెళ్ళాలి వీళ్ళందరినీ. ఆ స్వామి లేడయ్యా, స్వామి విగ్రహంలా కదలకుండా కూర్చున్నాడు. ఓహో, మేము ఫొటోస్ తీయలేదు, సెల్ ఫోన్లు లేవు అని. అది సరే, నేను ఉండండి, నేను ఒక 5 లేదా 10 నిమిషాలే మాట్లాడదామనుకొని వచ్చాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆయనకు మాత్రం ధన్యవాదాలు.